నమస్కారం రేషియా టీవీ వార్తలకు స్వాగతం నా పేరు కృష్ణ కుమార్ వార్తల ముందుగా హెడ్లైన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డ అఖిలేష్ యాదవ్ అరసవల్లిలో వైభవంగా రథసప్తమి సూర్య దేవాలయానికి పోటెత్తిన భక్తులు ఏపీ నాకు రెండో ఇల్లు లాంటిది ఆంధ్ర అంటే నాకు ప్రత్యేక ప్రేమ సోనూ సూద్ సమగ్ర సర్వే వివరాలను భరోసా దాచిపెట్టి ఎన్నికల కోసం వాడుకుంటోంది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వంపై పార్లమెంట్లో సమాజ్వాదీ చీఫ్ అఖిలేష్ యాదవ్ మండిపడ్డారు మహాకుంభమేళా ఘటనల్లో ఇంతవరకు మృతుల సంఖ్య పూర్తి వివరాలు ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు కుంభమేళాకు కోట్ల మంది వస్తున్నారని గొప్పలను చెప్పుకుంటున్న కేంద్రం అందుకు సరైన చర్యలను తీసుకోలేదని ఘాటుగా విమర్శించారు సమయాన్ని బట్టి ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంటే ఆ ప్రభుత్వమే కుంభమేళాను నిర్వహిస్తుందన్నారు अभी तो अध्यक्ष महोदय मैंने बात शुरू नहीं की है और जिन लोगों को तकलीफ है और जिनको दुख होना चाहिए उनके बारे में मैं हालांकि वो बाद में कहना चाहता था महाकुंभ के बारे में लेकिन अध्यक्ष महोदय क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य ये सुन नहीं सकते हैं इसलिए मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु घायलों का इलाज दवाइयों डॉक्टर भोजन पानी परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए अध्यक्ष महोदय हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है निंदनीय है इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए ఏపీ సీఎం చంద్రబాబును నటుడు సోనూ సూద్ చారిటీ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు సోనూ సూద్ సోమవారం అమరావతిలోని సచివాలయంలో కలిశారు ఏపీ ప్రభుత్వానికి సోనూ సూద్ ఫౌండేషన్ 4 అంబులెన్సులను అందించింది నటుడిగా తనపై ప్రేమ చూపించిన తెలుగు ప్రజలందరికీ సోనూ సూద్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు తెలుగు ప్రజలు తనకు అత్యంత ఆప్తులన్న ఆయన వారికి ఏదైనా చేయటం తన బాధ్యతగా భావిస్తానని తెలిపారు ఏపీ నాకు రెండో ఇల్లు లాంటిది ఇక్కడ ప్రజల కారణంగానే తాను ఎంతటి వాడిని అయ్యానని అందుకే ఆంధ్ర అంటే ప్రత్యేక ప్రేమ అని ఆయన అన్నారు Namaskar, Telugu Prajalara. I just want to thank all the Telugu people from the bottom of my heart for all the love. Today is a very special day because today
we gave ambulances to multiple districts in Andhra. I always believe that all those small villages and districts which need that medical attention and they don't have those ambulances which a lot of people need during emergencies, you know, because the roads are small, sometimes they don't have that medical facility. And a lot of people had approached me that they need ambulances. So we got 4 ambulances today for Andhra, and I hope they will save a lot of life. That will save a lot of good. And Andhra being very very close to my heart, all Telugu people being very close to my heart, I want to do a lot of things for this state. Where you know, with the guidance of Honorable CM sir. If you can do some development for the needy people, create some jobs, do some medical facilities for them. So that's what my motive is, and I'm just trying to do my bit. Sir, is there any specific reason to select AP Andhra Pradesh? You know, I think Andhra is my second home. People love me. They have taught me what I am today. They have made me what I am today. So there's a special love for Andhra. And of course, my wife is from Andhra. She's a Telugu. So more of a reason that, you know, the kind of love that I get from people in Andhra, it's my duty to give back to them. And during COVID, it started the whole journey, and the kind of love that I've got from them, I will always be there for every Telugu person, people from Andhra. You know, I'm just a phone call away. Need anything, I'm always there for you. People looking at you like a demigod, sir. Is there any political aspiration? No, I think I love staying as a common man, you know, people's man, where I have their blessings. I think I don't need anything more than that. We have great politicians doing a lot of good stuff. We have Chandrababu sir, who's been a mentor for a lot of people. I think they're doing the great job. Me as a local individual, it's important to give back to the society. When you become big, when you become actors, when you become stars, when you earn a lot of money, I think it's time to give back to the society, because normal people are the ones who made us, and it's now our responsibility to give back to the society. You know, like I said, you know, Chandrababu sir, कोविड के टाइम से बहुत एक मेरा उनसे एक रिश्ता बना रहा है. You know, I've been in touch with them during COVID. और आज जब यहाँ पे एम्बुलेंसेस देने थे, तो मुझे लगा कि आंध्रा इज माई फर्स्ट प्लेस जहाँ पे मुझे देने चाहिए, और उनका भी ब्लेसिंग्स मिला, गाइडेंस मिला. एंड लाइक आई शेयर्ड, आई हैव लॉट ऑफ प्लान्स फॉर पीपल यू नो फ्रॉम आंध्रा, एंड आई वुड लव टू डू माई बेस्ट कि मेरा भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहे to develop some common facilities for the people. So yes, I spoke about it, and hopefully I will see you again with a lot of concrete plans for people for Andhra. I mean, my foundation is working for every common man, and wherever the government's need is there, guidance is there, we try to do that. Like I said, you know, now today when we gave ambulances, రథసప్తమి పర్వదినం సందర్భంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని అరసవల్లి సూర్య దేవాలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేసుకున్నారు. ఆదిత్యుడి నిజరూప దర్శనం కోసం సోమవారం నుంచే భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. ఆలయ పరిసరాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి.
సామాజిక ఆర్థిక ఉపాధి విద్య రాజకీయ కులగణన సర్వే నివేదికను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా నివేదికలోని అంశాలను సీఎం వివరించారు. గత ప్రభుత్వం సమగ్ర సర్వేను అసెంబ్లీలో మంత్రివర్గం ముందు ఎందుకు పెట్టలేదని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. భరాసా నేతలు సమగ్ర సర్వే వివరాలను దాచిపెట్టి ఎన్నికల కోసం వాడుకున్నారని ఆరోపించారు. తాము చేపట్టిన కుల సర్వే మొత్తం 4 భాగాలుగా ఉందన్నారు. 4వ విభాగంలో పౌరుల వ్యక్తిగత సమాచారం ఉన్న నేపథ్యంలో వ్యక్తిగత గోప్యతా చట్టం కారణంగా ఆ వివరాలను ప్రవేశపెట్టలేదని చెప్పారు. బీసీలు మొత్తం బీసీల పాపులేషన్ అధ్యక్ష 1,64,09,179 మంది అధ్యక్ష. ఎంతలో 3,54,00,000 మందిలోనే 46.25% అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ముస్లిం మైనారిటీలు బీసీ ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు బీసీల కింద ఉన్నవాళ్ళు 35,76,588. మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో ABCDE 5 కేటగిరీల కింద ఉన్న బీసీలు 56.33%. గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రిపోర్టు 51% అధ్యక్షుడి రిపోర్టు ఉంది. ఈ రోజు నా ప్రభుత్వం చేసిన పక్కా లెక్కల ప్రకారం 56.33% వచ్చింది. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసము అవగాహన రాహిత్యంతో అర్థం లేని మాటలు రోడ్డు మీద ఎవరో మాట్లాడితే అవి తీసుకొచ్చి 9.5 సంవత్సరాలు నేను మంత్రిగా పనిచేసిన అని గప్పాలు కొట్టే వ్యక్తి వాటిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడుతుండ్రు. మీరు ప్రైవేట్ కాలేజీలలో అటెండర్ల నుంచి చిన్న వాళ్ళని ఎవరినో ఊరు పేరు లేని వాళ్ళతో మీరు చేయించారు. 12 గంటలలో చేయాలని గొప్పల కోసం గప్పాల కోసం చేసిరు. మీరు లిమ్కా బుక్ రికార్డుల కోసం చేసిరు. లిమ్కా బుక్ రికార్డుకు పంపించి వీళ్ళు గొప్పలు పొడిచిండ్రని లిమ్కా రికార్డుకు వీళ్ళు డేటా ఇస్తారు కానీ క్యాబినెట్కి ఇవ్వరు, తెలంగాణ అసెంబ్లీకి ఇవ్వరు అధ్యక్ష. వీళ్ళు ఇచ్చిన డేటా అధ్యక్ష. ఇది లిమ్కా బుక్ రికార్డుల కోసం లిమ్కాకు పంపించుకున్నారు. వీళ్ళు 10 సంవత్సరాలు ఎందుకు దాచిపెట్టిండ్రు అధ్యక్ష? ఎందుకు ఈ సభలో పెట్టలేదు? ఎందుకు క్యాబినెట్లో పెట్టలేదు? అంటే మంత్రుల మీద నమ్మకం లేదు, ప్రజాప్రతినిధుల మీద నమ్మకం లేదు, ప్రజల మీద నమ్మకం లేదు. మీరు మీ దగ్గర దాచిపెట్టుకొని మీ కుటుంబమే సమాచారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని అన్ని రకాల అరాచకాలు చేసి ఈరోజు ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితోని ఒక మంచి పాలసీని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ విషయం మాట్లాడుకుంటే 10 సంవత్సరాలు మీరు చేసిరు. లిమ్కా బుక్ రికార్డ్స్కి అవసరం ఉందా అధ్యక్ష? ఇది లిమ్కా రికార్డ్స్ ఈరోజు బీసీలకు న్యాయం చేస్తుందా? అంటే ఎట్లా తయారైంది అధ్యక్ష? అంటే వీళ్ళు ఎంతసేపు ఉన్నా ఉద్దర గప్పాలకు అలవాటు పడ్డారు అధ్యక్ష. ఎక్కడికక్కడ పొగడ్తల కోసం పేపర్లలో టీవీలలో నేను సెల్ఫీ దిగుతా, సెల్ఫ్ డబ్బాలు కొట్టుకుంటా, ఇవన్నీ నన్ను నువ్వు పోగుడు, నిన్ను నేను పోగుతా, నా ఇప్పు నువ్వు గోకు, నీ ఇప్పు నేను గోకుతా. ఎంతకాలం ప్రజల్ని మోసం చేస్తారు అధ్యక్ష? మాట్లాడలేకపోవచ్చు అక్కడ ఉన్న మా బీసీ మిత్రులు. కానీ వాళ్ళ మనసుకు తెలియదా ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నం? ఎవరైనా ఈరోజు ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేసింది అధ్యక్ష మమ్మల్ని? మేం బాధ్యత తీసుకొని ఈ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తి చేసి మంత్రివర్గంలో పెట్టి ఆమోదింపజేసి సభలో పెట్టి సభ ద్వారా మొత్తం దీన్ని ఆమోదించి వాళ్ళందరికీ స్థానిక సంస్థలలో కాకుండా విద్య ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలలో రిజర్వేషన్లు పెట్టాలని మేం తాపత్రయపడుతుంటే మమ్మల్ని తప్పు పట్టేది ఏంది అధ్యక్ష? ఇదెక్కడ న్యాయము? ఇదెక్కడి పద్ధతి? మీ కుటుంబానికి నచ్చకపోతే ఇక బలహీన వర్గాలకు అసలు ఏం మంచి జరగొద్దా? ఈరోజు ఈ డాక్యుమెంట్ మీద నేను ఒకవేళ వాళ్ళు శ్రీకాకుళం జిల్లా అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామిని సింగర్ మంగళి దర్శించుకున్నారు. ఆమె మాట్లాడుతూ క్షీరాభిషేక సేవలో స్వామిని దర్శించుకోవటం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని, ప్రత్యక్ష దైవం ఆదిత్యుని ఆశీస్సులు ప్రజలందరిపై ఉండాలి, మళ్ళీ జన్మ ఉంటే శ్రీకాకుళంలో పుట్టాలని ఉంది, ఈ జిల్లా ప్రజల అభిమానం ప్రేమ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అంటూ స్వామివారిపై అన్నమయ్య కీర్తనను ఆలపించారు. నిజంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా అనేది పుణ్యభూమి లాగానే అన్న చెప్పినట్టు అన్న ఆధ్వర్యంలో చేసినటువంటి ఈ సూర్య భగవానుడి రథసప్తమి వేడుకల్లో నేను పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. నేను చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. చాలా లవ్ని చూపించారు శ్రీకాకుళం జిల్లా అంతా. నేను నెక్స్ట్ వచ్చే జన్మ చెప్తానన్నా కూడా వచ్చే జన్మలో ఇక్కడ పుట్టాలనిపించింది నాకు. అంత లవ్, వాళ్ళ ఆశీర్వాదాలు కానీ వాళ్ళ ప్రేమ అభిమానం చూసి నాకు చాలా ఏడుపు వచ్చేసింది, ఎమోషన్ అయిపోయాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరికీ. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. సూర్యుడు అంటేనే ప్రత్యక్ష దైవము, అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మ ముహూర్తాన నేను దర్శనం చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హ్యాపీ రథసప్తమి. అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపం అణిమాది సిరి అంజనాద్రి మిది రూపం
పాలజల నిధిలోన పవళించు రూపము కాల సూర్య చంద్రాగ్ని గల రూపము పాలజల నిధిలోన పవళించు రూపము కాల సూర్య చంద్రాగ్ని గల రూపము మేలిమి వైకుంఠాన మెరసిన రూపము మేలిమి వైకుంఠాన మెరసిన రూపము కీలైనది శేషగిరి మీది రూపము అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము. ఇంతకంటే నేనేం చేయాలి? దేశంలోని బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా పార్లమెంటులో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం దారుణమని సిపిఐ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు అక్కినేని వనజ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మంగళవారం రాజమండ్రి సిపిఐ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ కేంద్ర బడ్జెట్ కార్పొరేట్ల కోసమే ప్రవేశపెట్టారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మూడోది ఛత్తీస్గఢ్లో కొనసాగుతున్నటువంటి మారణ హోమం. మన బడ్జెట్ కనుక పరిశీలన చేసినట్లయితే బడ్జెట్కి ముందు రోజున ఎకనామిక్ సర్వే ఒక నివేదిక ఇచ్చింది. ఎకనామిక్ సర్వే నివేదిక చాలా స్పష్టంగా గత బడ్జెట్లో వైఫల్యాలు, ఈసారి తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు కూడా హింట్ ఇచ్చింది. ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గుతున్నాయి, తయారీ రంగం క్షీణిస్తుంది, ఆర్థిక అసమానతలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి, పేదరికం పెరుగుతూ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా గత 15 సంవత్సరాల కాలంలో ఎన్నడూ లేనంతగా కార్పొరేట్స్ దగ్గర సంపద పోగుపడతా ఉంది. ఇది ఇట్స్ నాట్ గుడ్ సైన్ అని ఆర్థిక సర్వే, ఆర్థిక సర్వే ఇచ్చింది. ఆర్థిక సర్వే ఎవరు ఇచ్చింది? ఎకనామిక్ అడ్వైజర్స్, గవర్నమెంట్ చీఫ్ అడ్వైజర్స్ ఎకనామిక్ సర్వేని ఇవ్వటం జరిగింది. మన ఎకనామిక్ సర్వే తర్వాత బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన దాంట్లో, నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన దాంట్లో ఎక్కడ కూడా ఏవైతే తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ ఉన్నాయో వాటి వైపుగా ఆలోచనే పోల. ఏ రూపంలో చూసినా కూడా 64% మంది ఈనాటికి వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉన్నారు. వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన అనేక సమస్యల మీద సుదీర్ఘకాలంగా పోరాటం జరుగుతూ ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా వ్యవసాయ రంగానికి అవసరమైనటువంటి నిధుల్ని కేటాయించడం మాత్రం జరగలేదు. రెండోది తయారీ రంగము, అంటే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ ఈ తయారీ రంగం కనుక పెరగకపోతే, తయారీ రంగంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెరగకపోతే ఉపాధి అవకాశాలు ఎలా వస్తాయి? గత 45 సంవత్సరాల కాలంలో ఎన్నడూ లేనంతగా నిరుద్యోగం పెరిగింది పర్సంటేజ్ అని చెప్పేసి ఒక పక్కన సర్వేలు చెప్తా ఉన్నాయి. కానీ ఆ రూపంలో కూడా నిరుద్యోగం పెరగడానికి రావాల్సినటువంటి పరిస్థితిలో కనిపించలేదు. మూడోది పేదరికం తగ్గించడానికి దళిత వర్గాలు కానీ, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, మైనార్టీస్, ఇంకా నిరుపేద వర్గాలు ఎన్నికల ముందు అధికారం చేపట్టేందుకు సూపర్ 6 హామీలతో పాటు ఇచ్చిన ఇతర హామీలను అమలు చేయటంలో కూటమి ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదని బీసీవై పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు బోడే రామచంద్ర యాదవ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మంగళవారం రాజమండ్రిలో ఆయన మాట్లాడారు. బీసీలకు ప్రత్యేక రక్షణ చట్టం తీసుకువస్తానని ఇచ్చిన హామీ ఇప్పటి వరకు నెరవేర్చలేదంటూ ధ్వజమెత్తారు. ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన పాత్రికేయ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, కూటమి ప్రభుత్వం అనేక రకాలైన హామీలు ఇచ్చి ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన విషయం మనందరికీ తెలుసు. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటి నుండి ఈ 3 పార్టీలు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని కూడా అమలు చేయకపోగా అనేక రకాల కారణాలతో ఈరోజు కాలయాపన చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఉద్యోగాల విషయంలో అయితే ఏమి, విద్యార్థుల విషయంలో అయితే ఏమి, అదేవిధంగా ప్రధానంగా కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సూపర్ 6 పథకాలకు సంబంధించి కావచ్చు, రకరకాల కారణాలు చెప్తూ ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చలేని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ప్రభుత్వం ఉంది. ముఖ్యంగా బీసీల విషయంలో అధికారంలోకి రాకముందు అనేక రకాలైన హామీలు ఇచ్చారు. బీసీలకు రక్షణ చట్టం తీసుకొని వస్తామన్నారు.
బీసీల అభివృద్ధి కోసము నిధులు కేటాయిస్తాము, అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి కోసము కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని చెప్పారు. కానీ ఈ దిశగా కూడా అమలు చేసే విషయంలో ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి. రాప్తాడు పోలీసులపై ఓ మహిళ అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్కు మంగళవారం ఫిర్యాదు చేశారు. రాప్తాడు పట్టణంలో ముని అనే వ్యక్తి తనను కొడుతున్నారని, అతని ద్వారా ప్రాణహాని ఉందని రామంజినమ్మ అనే మహిళ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయమై పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్ళగా తనను పోలీసులు దూషించారని తెలిపారు. దీంతో ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసినట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. నా పేరు రామంజినమ్మ సార్. నాకు ఇంటి పక్కన ముని అనే పిల్లోడు ఉన్నాడు. ఈఏడీలో పనిచేస్తాడు. వద్దన ఏదో పైపుతో నీళ్లు కొడతాంటే ఎగిరినాయని మాట్లాడినాడు. ఒకవేళ నీళ్ళు ఎగురుతాయన్నా అన్నాను. ఎంటికి ఎగురుతాయమ్మా అన్నాడు. వచ్చినాడు, మొగుడు పెండ్లాం వచ్చినారు, కొట్టినారు. 4 ఏళ్ళ కాలుతో తన్నినాడు. మా కాళ్ళు అదంతాను ఈడిచి కొట్టినారు. దానికి రాప్తాడు స్టేషన్కి ఎన్నిసార్లు పోయినా కానీ 10 సంవత్సరాలు అయింది నేను ఇల్లు కట్టి. 10 సంవత్సరాల నుంచి దాడిగానే నన్ను చేస్తా అంటే ఎందుకు లేదో తెలుసుకొని ఇరుగు పరుగు బాగుండాలని పోతాంటి. వాళ్ళు వినేటట్ల లేరు. నెలకోసారి 15 నెలకోసారి పిలిపించారు. రాప్తాడు స్టేషన్ పిలిపిస్తారు. ఏదో నువ్వన్న ఇల్లు ఖాళీ చేయండి, వాళ్ళన్న ఇల్లు ఖాళీ చేయండి అని 2 నెలలు 3 నెలలు టైం పెడతారు. పోతే అంత ఇంత పీక్కుంటారు. ఏదో ఒకటి చెప్తారు, పంపించేస్తున్నారు. నాకు ఎన్నిసార్లు పోయినా వాళ్ళు అన్యాయం చేస్తున్నారు, న్యాయం చేయలేదు. దానికి పద్దన కొట్టింటే నేను అక్కడ పోకుండా ఇక్కడ వచ్చేసినాను. నాకు అన్యాయం చేయొద్దండి, న్యాయం చేయండి అని అడుగుతున్నాను సార్. కొట్టినోళ్ళు నేను రాధా, వాళ్ళ భార్య పేరు రాధా సార్. వాళ్ళిద్దరితోనూ పెద్ద టార్చర్. నాకు మా ఆయన పొద్దున పోతే సందకాడు వస్తాడు. నాకు భయము, ఒకదాన్నే ఉంటాను అంత ఇంట్లోను. నాకు చాలా భయము, పాదము పోయే పరిస్థితిలో ఉన్నాను. నాకు అన్యాయం చేయొద్దండి, న్యాయం చేయండి అని కోరుకుంటున్నాను. 2 మొగుడు పెండం, నేను ఒక్కదాన్ని. మా భర్త పనుకున్నాడు. వచ్చే తలగా కొట్టేసి బండి వేసుకొని వెళ్ళిపోయినారు. కొట్టి వెళ్ళిపోయినారు. పోలీస్ స్టేషన్ కు మీరు విషయం తెలిపినారా? ఫోన్ చేసిండ్రు సార్. నాకు ఏం చెప్పారంటే ఫోన్ చేసి రామ్మ స్టేషన్ కంటే నేను రాను సారు, ఎన్నిసార్లు వచ్చినా మీరు అన్యాయం చేస్తున్నారు కానీ న్యాయం చేయలేదు, నేను రానని పెట్టేసినాను. ఎస్పీ గారికి ఇవ్వాలని వచ్చాను. నా పేరు రామంజినమ్మ సార్. నాకు పెద్ద టార్చర్ సార్. ఆ టార్చర్ ఒకటి తప్పించి నాకు మన వచ్చేంతగా ఏ రకంగా ఏదో ఒకటి గాయాలైనాయి, అన్ని అయినాయి. ఆమె అట్లాది ఇట్లాది బయట అందరితో చెప్పేది. ఇదిగో సార్ రక్త గాయాలు, కాళ్ళకి మా కాళ్ళకి అయింది. చుప్పల కాళ్ళతో తన్నినాడు పొద్దున. నాకు చాలా టార్చర్ అయింది. నేను చచ్చిపోయే ప్రమాదంలో ఉన్నాను. రైతులు దళారుల చేతుల్లో మోసపోకుండా ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మద్దతు ధరకే కందులను అమ్మాలని పాణ్యం ఎమ్మెల్యే గౌరి చరిత అన్నారు. సోమవారం వరవకల్లులో ఆమె మాట్లాడారు. 12% కంటే తక్కువ తేమ ఉన్న కందులు మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తామని పేర్కొన్నారు. రైతుల పొగాకు పంటకు కూడా మద్దతు ధర ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ, ఎంపీడీఓ, గ్రామ నాయకులు, రైతులు పాల్గొన్నారు. సోదరులకు అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. మనకందరికీ తెలుసు, ఈ ఓరుకల్లు మండలంలోనే కందులు దాదాపు 6,680 ఎకరాలు పంట వేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనకి బయటి కంటే గవర్నమెంటే ఎక్కువ రేటుకు కొనుగోలు చేస్తూ ఉంది. 7,550 రూపాయలు క్వింటాల్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది లేటుగా ఏర్పాటు చేయడం వల్ల చాలామంది అమ్ముకోవడం జరిగింది. కొంతమంది రైతులకి ఇబ్బంది పడటం అంటే ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈ కంది పంట కొంత, అలాగే మళ్ళీ పొగాకు పంట కొంత వేసుకోవడం జరుగుతుంది. దానికోసం పెట్టుబడుల కోసం కూడా పంట వచ్చిన వెంటనే అమ్ముకోవడందుకు నష్టపోవడం జరిగిందని మా దృష్టికి కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి అలా కాకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు శనగ పంట కూడా ఆల్రెడీ అందరికీ వచ్చేయడానికి రెడీగా ఉంది, కళ్ళల్లో ఉంది. కాబట్టి ఈ పంటను కూడా ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసేలాగా, మద్దతు ధర ఇచ్చేలాగా తప్పకుండా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తామని, అతి త్వరలోనే పెట్టించే ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈసారి మనకు వర్షాలు ఎక్కువైనాయి. గతంలో లాగా రాకుండా పంట కొద్దిగా తగ్గిన మాట వాస్తవమే. ఎందుకంటే గతంలో పొగాకు మంచి రేటు ఉంది కాబట్టి ఈసారి రైతులు ఆ పంటకు మంచి రేటు ఉందని చెప్పి కూడా ఎక్కువ పొగాకు పంట కూడా వేయడం జరిగింది. ఐటీసీ వాళ్ళేమో పొగాకు పంట కొనుగోలు చేస్తూ ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళు మాత్రం దీంట్లో తేమ శాతం ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి వెనక్కి పంపడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీకు ఒకటే తెలియజేస్తా ఉన్నా, మనము 2-3 సార్లు తిరిగేదానికంటే మనకి మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు రైతుల ముందే నష్టాల్లో కూరుకుపోతా ఉంటాం.
నేను వెన్నుపోటు పొడిచి పైకి వచ్చిన వాడిని కాదు, నా తరహాలో వ్యాపారం చేసుకుని పైకి వచ్చిన వాడిని అని కావలి మాజీ ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి అన్నారు. మంగళవారం ఆయన మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడారు. కావలి నియోజకవర్గంలో ఎవరు ఏం చేశారో అందరికీ తెలుసు, ఎవరిని బెదిరించారో తెలుసు. నాకు తెలియకుండా అక్రమ లేఅవుట్లు వేసి అక్రమంగా దోచుకొని నాకు చెడ్డ పేరు తెచ్చారని మాజీ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిన్న ప్రెస్ మీట్ రియల్ అంతా పెట్టారు సార్. మీకు ఏదో అమౌంట్ చెల్లించాము, మీకు అంతా మూట కట్టాము అని చెప్పని చెప్తున్నారు. దాని మీద మీ ఒపీనియన్? చూడు, మామూలుగా కుక్కలు బాగా విశ్వాసంగా ఉంటాయి. ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టామంటే ఇంకా వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. కావలి నియోజకవర్గ ప్రజలకి ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు కాబట్టి అది ప్రజలే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతారు సెంటర్స్లో. కాబట్టి మేము దాని గురించి మాట్లాడడం. అందరికీ ప్రతాప్ రెడ్డి అంటే ఎవరో తెలుసు, ప్రతాప్ రెడ్డి ఏ విధంగా రాజకీయాలకు వచ్చాడో తెలుసు, ప్రతాప్ రెడ్డి ఏ విధంగా రాజకీయాలకు రాకముందే కాలేజీలు కట్టి, స్కూల్స్ కట్టి, కళ్యాణ మండపాలు కట్టి ఈరోజు రాజకీయాలకు వచ్చిన నేను ఈరోజు వచ్చింది. కాబట్టి ఎవరు ఏం చేశారు, ఏ విధంగా ఇది చేసింది ప్రతి ఒక్క మీడియా సోదరే కాదు, కావలి నియోజకవర్గ ప్రజలే కాదు, రాష్ట్రం అంతటా కూడా తెలుసు. కాబట్టి దాని గురించి నేను డిస్కషన్ చేసుకోదలేదు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.